Hi students, this is Chandrakant Tarkiri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Women's College, Bailongal. Dear students, already I uploaded 3 units of Corporate Accounting 1, and today I am going to do Unit 4, Internal Reconstruction. In this session, I will do only 5 marks questions, and the remaining 15 marks questions I will do in class 2. And one happy news is that your exams are postponed and the date had to come, so which was fixed on 21st February, so that was postponed, but date was not announced when it would be commenced. Okay, let us start internal reconstruction, 5 marks questions. 2015, ABC Company Limited decided for internal reconstruction. The scheme of reconstruction is as follows. 30,000 equity shares of rupees 10 each fully paid reduced to rupees 5 each fully paid. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿ ಈಸ್ running its business in loss. That time the company will plan to reconstruct its capital ಅನ್ನು ರೀಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಲಾಸನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು ಮತ್ತು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್, ಸೊ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ by heart all the journal entries. Try to understand the concept. If you understand the concept, definitely you can do the journal entries. If there is by heart system, it's very difficult you to make a journal entry. So I will explain how to remember and how to solve the problems. So simple journal entries are there. On that basis you are making the 5 marks questions. Okay, here what happened, 30,000 equity shares of rupees 10 each fully paid reduced to rupees 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, 30,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದು 10 ರೂಪಾಯಿದಂಗ ಅದನ್ನು 5 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5 rupees ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ 15,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 10 each fully paid reduced to rupees 5 each fully. So here also 15,000 preference shares 10 rupees. So that also reduced to 5 rupees. So total reduction is 5 rupees per share. Next, 310% debentures of rupees 500 each converted into 1506% debentures of rupees 50 each. Debenture also they have changed. ಮೊದಲು 500 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಈಗ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ 300 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಟು 1500 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the debit balance of P&L account 75,000 and preliminary expenses of rupees 90,000 were to be written off. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ದೇ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್, ದೆನ್ write off the plant and machinery, stock. So here also the value of plant and machinery and stock were written down by rupees 45,000 and 37,500 respectively. Pass the journal entries. So here we have to pass the journal entries first to get the capital from share capital. Capital reduction ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ journal entry. ಅದು ಆದಮೇಲೆ we have to go for the write off entry. So ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. I will explain you how it is simple. Please listen carefully and understand the problem. See, first ಏನಿದೆ, equity share capital. Again I am giving some reference in first unit, issue of shares chapter. If you refer the issue of shares chapter, ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಮನಿ, allotment ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ you will get some money, company will get some money, then first call, second call, they will get some money.
So whatever money is coming to company, that money is transferred to share capital account. So there always bank account debit to equity share capital account. So like that we are making a transaction. So equity share capital always shows a credit balance. So that's why to reduce from that existing share capital, you are making a debit entry. ಈಗ ಮೊದಲು 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 50,000 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು 50,000 ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ನಂತರ that amount will utilize for the write up of the losses and assets. Okay, what happened here? Being 30,000 equity shares of rupees 10 reduced to rupees 5. 30,000 into rupees 5, 1,50,000, 1,50,000. Equity shares ಇಂದ 1,50,000 ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 15,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದು 5 ರೂಪೀಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 75,000. ನಂತರ 10% ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಡೆಬಿಟ್ 10% ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್. ನೋಡಿ 300 into 500, 1,50,000 ಈಚ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 1,500. 6% ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 50 ಈಚ್. ಇದನ್ನ ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 10% ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,50,000 to new debentures account 75,000 to capital reduction account 75,000. ಇದು ಹಳಿದೇನಿತ್ತಲ್ಲ 1,50,000 ಅಲ್ಲಿ 75,000 ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್. 6% 300 500 ರೂಪೀಸ್ ಈಚ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು 1,500 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ, ನಂತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ 75,000 ಡಿಬೆಂಚರಿಂದ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ 1,50,000, 75,000 ಆ್ಯಂಡ್ 75,000, ಟೋಟಲ್ 3,00,000 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಈ 3,00,000 ರೂಪೀಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ್ರಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ 1,50,000, ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ 75, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ 75, ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 3,00,000. ದಿಸ್ 3,00,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲಾಸಸ್. ಸಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 75,000 ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ 90,000 ವೇರ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್. ಈ 75,000 ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 90,000 ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವೇರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ಬೈ 45,000 ಆ್ಯಂಡ್ 37,500 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 75,000, ಟು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 90,000, to plant and machinery 45,000, to stock account 37,500, to capital reserve account 52,500, to 52,500. So this is the balancing figure. So what if after a return up you have made a capital reduction and after return of your total losses on assets, if any amount remains, so that will be again transferred to as a capital reserve. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 3,00,000 ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಆಸ್ ಅ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 5 marks question. Very simple concept and try to understand the concept. Next, 2016 question paper. The following scheme of reconstruction has been approved for Bharat Company Limited. The shareholders to receive in lieu of their present holding
1 lakh shares of rupees 10 each fully paid the following. 50,000 new equity shares of rupees 10 is fully paid. 2,006% preference shares of rupees 100 each fully paid. So the amount of available were to be utilized to write off profit and loss 75,000, goodwill 80,000, machinery 50,000 and the balance is to be write off patents. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1,00,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅದರ ಅಗ್ನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 50,000 ನ್ಯೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2,006 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಳೇದು ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಹೊಸದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಉಳಿತೈತಿ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಡಿಷನಲ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಏನಂತ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಓಲ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಫುಲ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಉಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಲ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಓಲ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 1 lakh ಇಂಟು 10 ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 10 lakh. ಇದನ್ನು ನಾವು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತ್ತು, ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಹೊಸದು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೊಸದು 50,000 ನ್ಯೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆಮೇಲೆ 2,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಇದೇ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿತ್ತು, ಅವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮೊದಲು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. 30,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನ 5 ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ರೀ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಇಷ್ಟು ಹಳಿದಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಹೊಸದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಹಳ್ಳಿದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೊದಲು, ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರು ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಲ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ನ್ಯೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನ್ಯೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, 50,000 ನ್ಯೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ at rupees 10 each. ಸೊ 5 lakh rupees ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್. ನಂತರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 6% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವು. ಅದು ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 100 rupees ಈಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 2 lakh. ಇದು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 3 lakh. ಮೊದಲು 10 lakh rupees ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಇಶ್ಯೂಡ್ ನ್ಯೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ನಂತರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿತು ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೇಡ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. So this capital reduction of 3 lakh they are utilizing for the profit and loss account, goodwill account, machinery account. So here capital reduction account debit 3 lakh, to profit and loss account 75,000, to goodwill account 80,000, to machinery account 50,000, to patents account 95,000 being capital reduction amount utilized. So ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವ ಅಂತ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ 15 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. ಅಲ್ಲೇನಿತ್ತು, ಹೊಸದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಹಳಿದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿತೈತಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2017 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. Ramesh Company Limited decided to go in for internal reconstruction. The scheme of the reconstruction is as follows. ಸೊ ಇದು ಹೊಸದು, ಅದು ಏನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು 2015 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಥರನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ 10,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ನೀವು ಈಗ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಇದು 2015 ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಟ್ರೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನನ್ನು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 10,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 each ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು 5 each ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. 5,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2015 ಮತ್ತು 2017 ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸು ಇದು ಓಕೆ, ಸ್ಕಿಪ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್.
ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಓಕೆ ಓಕೆ. 110% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸನ್ನು 500 ಈಚ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು 500 6% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹50 ಈಚ್. The debit balance of profit and loss account 25,000 and goodwill of 30,000 were to be written off. The value of plant and machinery and stock were to be written down by 15,000 and 12,500 respectively. So, same question, only thing amount was changed. Same question, only thing amount was changed. See the solution. Note. ಇಲ್ಲಿ equity share capital account debit to capital reduction account. Being 10,000 equity shares of 10 each reduced to 5 each. ₹5 ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರದ್ದು 50,000. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ರಿಡ್ಯೂಸ್ ₹10 ಇರೋದನ್ನು ₹5 ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಅರ್ಥ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 10 - 5 10 - 5 10 - 5. ಸೊ 5 × 10,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 50,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ 5,000 preference shares of ₹10 each reduced to 5. So here also the reduction is 5. 10 - 5. So 25,000. ನಂತರ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಇದು ಹಳಿದು 50,000 ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಹೊಸದು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟು 5% ನ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 25,000 ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 25,000. ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೊಸದು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದರು. Being 10% debentures converted into 5% debentures of ₹50 each. So, E amount 50,000 plus 25,000 plus 25,000 total capital reduction is 1 lakh. That is used for the loss write-off, assets write-off. Capital reduction account debit 1 lakh to profit and loss account 25,000 to goodwill account 30,000 to plant and machinery account 15,000 to stock account 12,500 to capital reserve balancing figure 17,500. So there is a balancing figure that we have to again transfer to capital reserve. Capital reduction amount is utilized. Okay. This is the similar problem with 2015. Next. 18. Bad Luck Company Limited adopted following scheme of internal reconstruction. ಬಹಳ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು. This is very interesting problem. Please listen carefully. ಅಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಇತ್ತು, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಇದೆ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು 15, 16, 17 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ₹10 ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು 5 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 10 ಈಚ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ₹7 per share. ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 lakh equity shares of ₹10 each fully paid be reduced by ₹7 per share. Reduced by ₹7 per share. Next, 20,000 preference shares of ₹100 each fully paid be reduced by ₹20 per share. The reduction amount share of capital is utilized to write off the accumulated loss. Balance of ₹4,60,000 and the balance is used to write off the patents. Pass the journal entries to the above scheme. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಅಂದರೆ ಏನು, ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಂದರೆ ಏನು. ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಅಂದರೆ ₹10 ಇರುವಂಥ ಶೇರ್ಸು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು 5 ಅಂತಂದರೆ ₹10 ಇರೋದು ₹5 ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 10 - 5 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ₹10 10 ಈಚ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 7 ಅಂದರೆ ₹10 ₹7 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ₹10 ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ₹7 ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ₹10 ಇರೋದನ್ನು ₹5 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ₹10 ಇರೋದನ್ನು ₹10ದಲ್ಲಿ ₹7 ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ₹3 ಅದರ ಬೆಲೆ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ₹10 ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ₹10 ಇರೋದು ₹5 ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ₹10ದಲ್ಲಿ ₹7 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ that is reduced by 7. So the total reduction amount is 7 only. ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ₹10 ಇರೋದು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು ₹6 ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 10 - 6 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ನಂತರ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್. ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ. ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್,
ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಮೈನಸ್ 5 ಆರ್ 10 ಮೈನಸ್ 4 ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್, 7 rupees the reduction amount. Okay, I think the concept is clear for all the students. Let's see the journal entries. Note, equity share capital account debit to capital reduction account being 1 lakh equity shares of 10 each reduced by 7 each. So 7 rupees the reduction amount ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. reduced by ಅಂದಾಗ 7 lakh. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ 20,000 preference shares of rupees 100 each reduced by 20 each. ಈ 20 rupees ಇಂಟು ನಾವು 20,000 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ 4 lakh 7 lakh plus 4 lakh 11 lakh. This amount is utilized for profit and loss account and patents account. Capital reduction account debit to profit and loss account to patents account being capital reduction amount is utilized to write off the losses. Being capital reduction amount is utilized to write off the losses. So next problem 2019. The following scheme of reconstruction has been approved for Sharda Limited. The shareholders to receive in lieu of their present holding 10,000 shares of rupees 100 each fully paid. The following 5,000 new equity shares of rupees 100 each fully paid. 2,008% preference shares of rupees 100 each fully paid. The amounts available were to be utilized to write off accumulated losses. Balance of rupees 90,000, goodwill is rupees 80,000, machinery rupees 40,000 and patents rupees 70,000. Pass the journal entries to the above scheme. So this problem is related to 2016. Just now I solved this 2016 problem. It is similar to that problem only. So you will see the solution. ಇಲ್ಲಿನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಲ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಓಲ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಈಸ್ 10,000 shares of rupees 100 each. 10,000 into 100 1 lakh. ಹೊಸ ಇಶ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟು ನ್ಯೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ 5,000 new equity shares of rupees 100 into 5,000 equal to 5 lakh. ನಂತರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ 8% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 lakh. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3 lakh. So this amount is not 1 lakh, this is 10 lakh. 1 0 is missing. So please write down this 10 lakh rupees. Next capital reduction amount is 3 lakh. In that you are utilized for the write off of loss and other assets. Profit and loss account credit to goodwill account, to machinery account, to patents account, to capital reserve account. So balancing figure is 20,000 rupees that you are transferring to capital reserve. So this is 2019 problem. Next move to 2021 last problem. Raghava Company Limited decided to go in internal reconstruction. The scheme of the reconstruction is as follows. 10,000 equity shares of rupees 10 each fully paid to be reduced to. So ಅಲ್ಲಿ reduced by ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ reduced to ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 10 minus 5 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. that 5 rupees will be a capital reduction amount. Next 5,000 preference shares of 100 each fully paid reduced to rupees 75 per share as fully paid. Here also 100 rupees share value ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು 75 rupeesಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ 100 minus 75 ಟೋಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 25 rupees ಫ್ರಾಮ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 60,000, goodwill rupees 40,000, machinery rupees 30,000, stock rupees 15,000 and balance to be utilized to write off the patents. ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ 10,000 shares 5 rupees ಹಂಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 10,000 into 5 50,000 and 50,000. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ 5,000 shares into 25 100 minus 75 25 rupees ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು 1,25,000 1,25,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ 50,000 plus 1,25,000 total 1,75,000. So capital reduction account debit 1,75,000 to P&L account 60
to goodwill account 40, to machinery account 30, to stock account 15,000, to patents balance ಅನ್ನು ಏನು ಉಳಿತೈತಿ ಅದನ್ನು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 30,000 ಉಳಿತು. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಲಾಸಸ್, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ 60,000, 40,000, 30,000, 15,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪೇಟೆಂಟ್ಸನ್ನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ this is 2021 problems. Around 5 to 6 questions we have solved in 5 marks questions. So remaining we will see in class 2. 15 marks questions.